Ребята, всем привет! У нас вышел обзор обновления 3.4, который у нас выйдет 15 сентября. Давайте разбираться, что же у нас будет в новом крупном патче. Let's go! Я Джеред Даркхаус Лайф Бербек, новый директор ОБНОВЛЕНИЕ Трифта. Скоро выйдет обновление 3.4, сегодня мы расскажем о грядущих новинках. Не волнуйтесь, Алана никто не похищал. Он все еще работает с нами и будет иногда появляться в видео. Короче, теперь вместо Алана будет вот этот лысый мужичок, так сказать. Стихийный щель — это проект, который обязан своим успехом исключительно вам, игрокам. Сегодня мы рад представить вам новых чемпионов, переработав систему поддержки и улучшенный пропуск в Wild Rift. Ну, конечно, Wild Rift. Боевой пропуск, новые скины. Чемпионы. Пора одеваться черное. Это Векс, это Векс, пацаны, это Векс. О, нет, это Гвен. Ребята, обзоры на всех новых героев уже есть на канале, я оставлю все ссылки в описании. Snip Snip is Gwen's first ability. When she attacks, Gwen will apply up to 4 stacks of Snippy. Activate this ability to snip her scissors and use up your stacks, cutting an extra Ну, time в Wild она прикольно, кстати, выглядит. Смотрите, сколько дэмэджа, кстати, много. Weave yourself a safety net with Gwen's second ability, Hallowed Mist. Summon the Hallowed Mist around Gwen, making her untargetable to all enemies outside the zone. While in the mist, Gwen gains bonus armor and magic resist. Gwen can recast this ability once to call the mist to her. It will automatically recast the first time she attempts to leave the zone. With her third ability, Skip and Slash, Gwen dashes forward and gains attack speed, attack range, and deals bonus damage for a few seconds. Her first attack will refund. Вы видели, пацаны, как долго третий скилл работает? И сколько урона наносит? Cast it to hurl a needle that deals damage in a line, slowing enemies for a few seconds and applying 1,000 cuts. After casting Needlework, Gwen can recast it up to 2 more times. Fire 3 more needles on your second cast and 5 more on your third cast for a painful prickly onslaught of damage. Yone, the Unforgotten. Йона, его ждали все анимешники Wild Rift или Гелиен, все аниме. Вы дождались. Это брат Ясу, который будет в каждой катке 0.10. Он будет у нас в игре. His passive, Way of the Hunter, makes every other attack extra powerful, dealing a scaling amount of physical and magical damage. His first ability, Mortal Steel, deals physical damage in a straight line. Landing it grants a stack of Gathering Storm, which is tracked in the ability icon. At 2 stacks, Yone dashes in the target direction and unleashes a whirlwind. Ребята, а кто подписан на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, тот уже в курсе всех скиллов, все герои, которые вышли, были в курсе уже месяц назад, понимаете, месяц. Поэтому не забывай подписаться. И на телегу тоже. Ссылочка на телег будет в закрепе в сообщении. Вот они, два брата-акробата. When Soul Unbound ends, Yone snaps back to his body, detonating the marks for true damage based on how much he dealt while active. Recast at any time to end the ability early. Йона, конечно, имба, пацаны. Есть чистый урон, есть магический урон, есть рывок. He pulls enemies to the center of the line, knocking them up for a brief moment. Your enemies won't know what hit them. Nothing personal, kid. Блин, Варвика жду больше всего, но выйдет он только в ноябре, прикиньте. Очень долго ждать. Смотрите, как он жестко хилится. His first ability lets Warwick lunge at an enemy to deal a percentage of their max health as magic damage. Hold down the ability to charge it. Let go to lunge behind an enemy, follow their movement, and deal damage. Интересно, как он будет быстро бегать в Wild Rift под вышкой. Но довольно быстро. Если взять еще, я не знаю, там, предметы на скорость бега. Strike fear into the hearts of your prey with Warwick's third ability, Primal Howl. Cast once to gain damage reduction and recast fear and slow nearby enemies.
Наконец-то у нас будет фиг работать на героев. Да, уже есть Сион. Ой-ой-ой, какая ульта классная. Ой, блин, пацаны, я очень жду Варвика. Я очень хочу Варвика. Я прямо вижу, как он будет разрывать в этот рифте. Просто взять на видео этот сокрушитель богов, и у вас будет бесконечный отхил лютый просто. Vex is a combo-loaded yordle of doom, gloom, and sarcasm. Vex's passive, Doom and Gloom, has two parts. Doom is a meter that fills over time, and when it's maxed out, Vex's next basic ability will interrupt dashes and fear all enemies hit. Они прям очень много добавляют фир. Я надеюсь, они переделают Дариус, чтобы у Дариуса ульта фир наносил его не только в крипов, а по героям тоже. Mistral Bolt, Vex's first ability, launches a wave that deals magic damage and detonates any gloom marks. After a short delay, the wave accelerates but decreases in width. Take cover from damage and the world with her second ability, Personal Space. Vex gains a shield that absorbs damage for a few seconds and damages nearby enemies while also detonating gloom marks. Looming Darkness, Vex's third ability, sends shadow to a target location. Векс очень хорошо будет против героев мобильных, которые будут врываться в него. Finally, let all that rebellion come pouring out with Vex's ultimate, Shadow Surge. Send Shadow flying forward, marking the first enemy champion hit and dealing magic damage. Recast, and Shadow will pull Vex to the marked target, dealing even more damage. Блин, как же она круто выглядит. Я прям уже вижу, как на ней играю. It can be recast at no cost within 12 seconds. Ульта, пацаны, работает как у Дариуса, как у Пайка. Если вы добиваете, она откатывается, и ты можешь там условно ультой до пенту сделать. В игре появятся два начальных персонажа на прежде серп. Да-да-да, мы это уже все знаем. Кто следит за телегой, все уже это знает. When you reach 500 gold earned, both items will upgrade when you're out of combat, granting the ward active with 3 ward. Спасибо, что ввели этот предмет, ребята, это так круто. Вы покупаете саппортский предмет, вы фармите из него 500 золота, и потом этот саппортский предмет дает вам 3 варда бесплатных. 3 варда. Плюс вы можете купить желтых, это 5 вардов на одного героя. Это очень круто. Наконец-то варды будут ставить все саппорты. Spectral Sickle is an adaptive damage quest item suited for both AD and AP champs. With an ally nearby, damaging abilities and attacks against champions and towers consume a charge, up to 1 per attack or cast, granting you gold. Серк, короче, для паукающих героев. Relic Shield is a bonus health item that consumes. Щит добивает миньонов, пацаны, щит юзайте на телеге. Вот как он делает, так не делайте. Сразу вам рассказываю. Вы должны с помощью вот этого щита добивать телеги, и тогда вы получите фулл деньги за телегу, и ваш тиммейт получит фулл деньги за телегу. А маг крипов добивать не стоит, потому что они всех меньше золота дают. Соответственно, невыгодно. The small but mighty comment is ideal if you're looking to add more magic damage to your team comp, or you need a little extra burst to set up your CC and combos. Protect enchant is being added to amplify already existing protective options for enchanters that might want some extra. Ой, боже, за что? Пацаны, предмет, который типа увеличивает щиты и отхил. Смотрите, щит на 7-м левеле от Лулу. На пол хп, пацан, на пол хп щит. А как же бесят щиты в этой игре, реально. Соединение резко ты держишь вместе с советик, вместе рядом непросто. Короче, теперь исцеление быстрее будет работать. Изнурение, как вам? Искупление, точнее. Но теперь урон искупления не наносит врагам. Так, медальон. Это плохо. Медальон теперь будет, пацаны, только магический урон поглощать, да? То есть, если раньше ты собирал на любого саппорта и у тебя был, ну, щит на всю команду, теперь он только отработает от маг-героев. То есть, если против вас там фулл тима собралась, то этот щит просто бесполезен. Делают они это для того,
чтобы вы покупали другие предметы. With the many Ну, типа, tutorial улучшали ботинки improvements, для we're саппортов making в другие adjustments предметы. to the in-game UI, including new elements that call out when you've assisted a kill. We're experimenting with the new. Еще в Отрив появится новый экспериментальный режим дуэли. Режим 1 на 1, пацаны. То есть, если в вашей команде попался школьник, который фидит, вы ему говорите, что ты нехороший человек, он тебя вызывает на дуэль, ты идешь с ним играть 1 на 1. Before seen in Wild Rift, 1v1 game mode. Queue up to duke it out on the Howling Abyss against a single PvP opponent. Короче, в чем суть этого режима, ребят? Либо до ФБ, либо тот, кто сломает первую башню, либо тот, кто быстрее зафармит 100 крипов. Вот так здесь выигрывается игра. ФБ, первая башня, 100 крипов. We wanted to add another Еще один магический предмет с вытягиванием жизни, творец AP разломов. vamp item as Hextech Gun Ой, смотрите, как он жестко хилит-то. blade felt a little too narrow in its usefulness. Riftmaker delivers more sustained AP damage and is another great Творец разломов пригодится чемпиону магам в затяжных боях. option for AP Блин, ну это carries. круто. Cosmic Drive is also getting a Wild Rift makeover. It's an ability haste AP item that can compete with popular AP damage items like Rabadon's Death Подождите, это что? Про что я прослушал? Patch. Compete with also getting Космический ускоритель. a Wild Rift makeover. Вместо It's an Рабадона. ability haste AP item that can compete with popular AP damage items like Rabadon's Death Cap. Ну, я не знаю, пацаны, какие будут статы. Типа, написано, что он будет, типа, альтернатива Рабадона, но Рабадона очень сильная пассивка, которая очень сильно бустит тебе АП. И, типа, я не знаю. Надо смотреть по статам. And also made adjustments to encourage more options and healthier pick rates for items. These changes are a continuation of that, with a greater focus on support players Ну, this типа, time уже around. все, мне кажется, заметили, что вот этот патч в основном, типа, на саппортов устроен. Все делали для саппортов, для саппортов, для саппортов. Но это в целом хорошо. Надеюсь, когда-нибудь будет патч прям для Whatever your лесников. rank, we hope this season is treating you well and that you're excited for the season 7 climb ahead. И мы ждем Keeping новый a close сезон. eye on Legendary Queue and have a few Поэтому updates to look обновление forward to. изменений коснутся легендарной очереди. High-ranking Это режим competitive для players опытных want to be игроков, confident которые должны that their хорошо teammates играть за are playing their выбранных best чемпионов. champs. So we're adding a new Поэтому ввели gate for ограничение по Legendary количеству Queue очков based on your мастерства. champion mastery score. Мы ввели ограничение по количеству очков мастерства. Что это If you значит? want to play a new champ, you'll need to get some experience in the other queue. Да! Спустя 100 тысяч лет они это наконец-то сделали. Теперь у вас не будет, блядь, в команде героя с одной игрой и 0 винрейта или 10 игр 10 винрейта? Серьезно? Спасибо. First. Finally, Спасибо. it's a little ways away, but another ranked season means another glorious Новый champion скин на will Дрейвена, unlock. ребят. The icon of self-love, or is it obsession? Glorious За Crimson АБП. Draven arrives to take over ranked season 7. Play ranked games to unlock him from the season's Ой, reward не за tab БП, а starting in за то, что вы там золото апнете. Новый боевой пропуск. I'm sure that you're dying to learn about next season's Wild Pass champion Да, and theme. да, мы хотим First, узнать, there are какой some герой updates будет. coming that we wanted to share. Namely, that Wild Pass progress and reward claiming has changed. The bonus rewards section Раздел is дополнительной now награды the преобразован в Wild храм Pass пропуск. Emporium. Past progress is changing from a linear track for levels 51 to 75 Не знаю, зачем, честно, это нужна. Наверное, для тех, кто не успевает full БП докачать до into an 75-го. exchange where you can claim rewards in any order you like. Claiming enough Короче, в чем фишка? Типа, вы качаете БП до 50-го левела, если раньше был 75-й, то теперь у вас будет магазин с этим, с вайлдпассом, и где вы, соответственно, прокачиваете пропуск. Emporium rewards grants you an upgraded Wild Pass skin augment. Additionally, there are two new ways to earn experience. All players will have a Все set of игроки могут simple выполнять repeatable популярные missions for задания, playing участвуя в matches that give a матчах. constant stream of Wild Pass experience. These missions have Они a дают cap and ограниченное количество reset опыта, each но week, обновляются giving каждый players день. Ну, steady это momentum понятно. simply for coming in and playing games. Это все For понятно. Elite Pass purchasers, new seasonal Элитный missions пропуск, are который being должен... added to help Ну, элитный БП, как всегда, просто вы быстрее them будете attain all the прокачивать rewards they want in the Wild Pass Emporium. БП. Finally, Elite Pass purchasers who buy the pass will receive a new random skin chest at level Новый 1. сундук. И, пацаны, типа, в чем теперь еще отличие от БП? Потому что все покупали обычный БП, на элитный обычно ложили все хер, потому что нет в нем смысла, типа, ты и так БП прокачиваешь на полностью. В чем прикол? В элитном БП теперь будет не скин с рандомным сундуком, скином, да? А вы выбираете сначала роль, какую вы хотите, и на эту роль вам падает скин. Ну, допустим, как мы знаем, да? Вы, например, взяли роль саппорта, а когда вы заходите в игру, нажимаете саппорта, там есть Тима. То есть, возможно, вам пойдет скин на Тима. Так что
But instead of Будьте getting any бдительны. random skin, you can narrow down the choices to just one Теперь вот, thing. вот такое вот небольшое отличие, типа, между этим БП. Чуть-чуть увеличил, чтобы хоть как-то покупали элитный БП. Solo lane, mid, jungle, duo lane, or support. And now, the moment you've all been А теперь waiting момент, for. которого все так ждали. Defy the Помешайте schemes of коварными supervillains пламя like it's your суперзлодеев day с новым job, пропуском because в it is. А3. In this season's Wild Patch, Вау. Superhero Jace Новые is ready to супергерой leap over tall buildings Джейс. and into team fights. Сюда, Marvel Unlock it when DC. you reach level 50 in your Wild Patch. Кстати, скин выглядит прикольно, мне нравится. Мне нравится такая тематика скинов. Earn his ascended superhero Жаль, skin что by только на playing Джейса. matches and Был бы claiming на it кого-нибудь with the другого Wild Pass героя. Emporium. Выглядит прикольно. Пишите мнение, как вам We понравился have скин или loads of нет. events planned for this patch, starting with Yone's arrival. В этом событии первое из них появление Йона вместе. Короче, события опять прокачиваете, возможно, вам дадут бесплатно героев. Welcome the spirited swordsman to the Rift with new missions and rewards. After that, we have an action-packed В октябре вы сможете October, поучаствовать в starting off with захватывающей a битве high-stakes мастеров battle боевых between master искусств. fighters. For honor Выберите сторону, сразить за честь победы. О, это прикольно. Z and кинем. victory, choose a side. За честь и победу на Take part in турнире? an epic Что martial за arts турнир? tournament during our Supreme Cell Великие event. кланы. This idle game will let you train your fighter so that they can participate in a tournament and help you earn rewards, even if you can't queue up for games every day. Just like the fighters in the tournament, we've been training up and studying the ways of the Rift these past couple years. Блин, выглядит все прикольно, но уверен, что это будут просто обычные задания, и вы просто будете лутать бесполезные награды. Everything we've learned, we'll be celebrating all of you Просто and здесь giving так out все free говорят, praise. типа замысленно, типа вот We've там. loved hearing your feedback, seeing your crazy smite steals, 1v5 clutches, backdoor mundos, and your dedication and passion for Wild Rift over these past 2 years. And we can't wait to celebrate these epic moments with you during our Power Spike party. Thank you so much for playing and sticking with us during this Так, wild journey. что у вас здесь интересного? Варвик, Векс, Йона, Гвен. Может, здесь какой-то еще герой нет? And Вроде make нет way ничего. for the Vex Parade. I mean, bewitching Vex Bingo event. Laugh and play a little BINGO to welcome our #1 brooding Yordle to Wild Rift. Блин, как же Векс будет, мне кажется, Smile. нормально разваливать кабины. Так, скины. Скины у нас какие будут? As always, we have loads of new Готовьте skins свои due for денежки release this на patch. скинчики. Get excited for some spooky or Готика downright или groovy new диско. threads. Подберите стиль по душе. Ой, фу, ну это прям, я не знаю. Это прям вот такое. Это тоже прям такое. Вот это прикольно. Блин, сколько скинов на ZD? 1000 миллионов уже, я не знаю. Вообще даже, я типа даже не узнал, что это Z. Вот если бы тут не было написано, я даже не понял, что это Z. Кенин из великих кланов. Кланынка, что ли? Вот на МФ-ку прикольный скин. Вот это вот реально годно. Вот на МФ-ку годный скинчик выглядит. На Вейкс тоже прикольненький скин. На Моргану тоже прикольный. И вот это уже неплохо смотрится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Как же хочется варить. Вы просто посмотрите, как оно выглядит. Боже. That's everything for this Можно update. варвика Summon побыстрее, your inner пожалуйста. scene kid with a moody selection of new Вспомните расцвет популярности Эмо, играя за новых мрачных чемпионов. Ставь лайк, если ты Эмо. champions and save the date for the many events ahead, all in the Power Spike patch. Thanks Вспомните, for говорит, listening, Эмо. and as always, we look forward to seeing Эмо, you Эмо. on the Rift. Я челка. Эмо, Эмо. Ты похож на телку. Ребята, вот такое вот у нас обновление ждет. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Подпишись на телеграм-канал, ссылочка будет в закрепе. И я пошел отдыхать. Всем удачи, всем пока.